बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YMS लर्नर्स द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात दोम द सेकंड क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक ताउस्ताद उर्दू क्लास की ब्या हाजिर यू बदी उर्दू बुक की मुंग्स यूनिट 11 वैल्यू सबक नंबर 11 पूरी कड़ी राजी जिन सबक नंबर 12 तासु लदर को सबक नंबर 12 पेज नंबर 73 तरफ तराशी और सबक नंबर 12 दे द दीनुम दे मेरा प्यारा वतन। सही दा ढेर खस्ता नज़म दे दा यो नज़म दे मुंगसरा मेरा प्यारा वतन जमा खूग वतन जमा प्यारा वतन। सही दा हागा वतन च माता ढेर ग्रान दे जमा खूग वतन मानी कवले शे। ठीक शो हासलाती तालीम दा तासु रीड कई सोचे और बताए सोच कई और मुंगता उआए फस वही गोरा हमारे वतन का नाम क्या है जमुंग द वतन सुनुम दे। सही दा वतन कंट्री याद खपल मुल्क याद वही जमुंग द कंट्री जमुंग द मुल्क जमुंग द वतन सुनुम दे। जवाब और तासु लिखले शे चे हमारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सही दा जमुंग द वतन सुनुम दे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कंप्लीट नेम दे। ठीक शो बल क्वेश्चन की आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं वही तासु खपल वतन सरा सुमरा मोहब्बत कवई लका सुमरा कदर मोहब्बत कवई खपल वतन सरा मंग खपल वतन सरा ख बराबर मोहब्बत को खमीना वर सरा को। सही दा नो जवाब वर तासु लिखले शे ची बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं हम अपने वतन से। नदी मतलब दा शो ची मंग लपकार दी खपल वतन सरा मोहब्बत को अगी पसी मसखरी वनको खंदागानी वनको खपल कंट्री पसी खपल वतन पसी। सही दा कना जका दा खपल खावरा दा खपल वतन दे नो दी पसी दी तो मंग स्पक न गुरु खा नो मंग लपकार दी ची दी पसी खंदागानी वनको देन अलावा प्रदी वतन पसी हम खंदागानी दा सिजुन नदी कول पकार खदा फसाद पैदा की। ठीक दा कना नो जंगुना फसाद दा बन जोड़वई मीना मोहब्बत सर उसी गई द चा वतन पसी द चा तहजीब पसी द चा सकाफत पसी बदरद मवाई और अगी पसी खंदागानी मकवई। ठीक दा कना बिया राजी गोरा क्या आप जानते हैं वही आयत आस्ता पतश्ता पाकिस्तान के 4 सूबे हैं पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। वही द पाकिस्तान से सलूर सूबी दी पंजाब दे सिंध दे खैबर पख्तूनख्वा दा बलोचिस्तान दे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हम द पाकिस्तान हिस्सा दा। सही दा मतलब ददी मतलब दादे जो पाकिस्तान करंट 5 सूबे लकदा हम ददी हिस्सा शोनो 5 सूबे तासु निकले शे ची पाकिस्तान के 5 सूबे है। ठीक दा कना सलूर दा शो यो दा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जिदा और सरा शामिल के नो 15 सूबी जोड़ी। ठीक शो दी जवाब दावशो नो राजू खपल पेज नंबर 74 तरफ ता खस्ता नज़म दे और मेरा प्यारा वतन दा नुम दे जमा खूग वतन खपल वतन खपल कंट्री पंग बांधे ढेर ज्यादा ग्रानवी। सही दा नो गोरा फर्स्ट राजी ची तलफुसी के तलफुज इज द कूल दी गोरा सोई दौलत द दी टको तलफुज प्रोनाउंसिएशन दा इज द कूल दी दौलत दौलत तवई माल क्या सर माल डीर भी काना अगर सर दौलत डीर भी नुदी त दौलत वही बल वही पोले पोले मीन तरक्की अजमत अजमत से तो बुलंदी या शान लहलहाते हवा से हिलना। सही दा हवा से रखो दी तो वही लहलहाते फिदा कुर्बान कुर्बान तो वही फिदा और बल राजी सदा सदा मीन हमेशा दाइमानिया निशो। ठीक शो दी असल की तलफुज इज द कुल दी हम और सर मीनिंग हम लिखले दे बियालान दे राजी गोरा अमगा नज़म राकड़े दे मेरा प्यारा वतन। ठीक दा दास तास तवेमा प खोगवा सरा वगورता की दी लका द नज़म द नात द हमद यो खपला तरीका भी सही दा वेलू मतलब ची सही आवाज सरा खस्ता आवाज सरा वेल शी ډیره मजा کوي ها نو زه تاسو دا वेमा دا شان ترتیب سره بدا تاسو بیا ریډ کوی وای به سही दा او राजू ची स्टार्ट واخلو वगورता की दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इज्जत है ये मेरी दौलत है ये मेरी इज्जत है ये मेरी दौलत है ये मेरी अजमत है ये मेरी जन्नत है ये मेरा प्यारा वतन इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे बाग फूले पले लहलहाते हुए मेरा प्यारा वतन इसके चश्मे जवा इसमें नहरे रवा इसके चश्मे जवा इसमें नहरे रवा जंगल और वादिया इससे अच्छी कहा मेरा प्यारा वतन ये वतन है मेरा मैं हूँ इस पर फिदा ये वतन है मेरा मैं हूँ इस पर फिदा इस पे रख के खुदा अपनी रहमत सदा इस पे रख के खुदा अपनी रहमत
सदा मेरा प्यारा वतन मेरा प्यारा वतन मेरी इज्जत है ये मेरी दौलत है ये मेरी अजमत है ये मेरी जन्नत है ये मेरा प्यारा वतन मेरा प्यारा वतन मेरा प्यारा वतन ٹھیک شو دا ما تاسو ته خو غواړم سره ویلو دا به دغه طرز کې تاسو وایي ٹھیک ده کنه دا یو نظم تاسو سره دلته شامل کړی دی راځو اوس د دغه مینینګ از دا ګوره میری عزت ہے یہ وای دا زما عزت دی دا زما څه دی احترام دی څه ته اشاره کوي خپل وطن ته اشاره کوي صحیح ده دا زما احترام دی عزت دی میری دولت ہے یہ دا زما دولت دی دا زما مال دی دا زما هر څه دی صحیح ده میری عظمت ہے یہ دا زما شان دی صحیح ده کنه عظمت او شان او بیا سوی میری جنت ہے یہ دا زما جنت هم دی دا ټول خبرې ست کوي دا خپل وطن ته کوي میرا پیارا وطن میرا پیارا وطن زما پیارا وطن زما خوږ وطن زما خوږ وطن بیا سوی ګوره اس کې دریا بړې د دې چې کوم دریاګانې دي ریورز دي هغه خسته غټي غټي دریاګانې پکې دي غټي غټي دریاګانې دي تازگی سے بھرے او تازگی سے تو رونق تا صحیح ده کنه تازگی نه ډک دي د رونق نه ډک دي باغ میں باغ پولے پلے باغ پولے مين ترقی کرنا صحیح ده باغونه دي پکې ترقی کوي خسته خسته خوارشي وي دي مطلب خسته خسته غټ غټ باغونه دي پکې ترقی کوي ملک او وطن وخت سره روان دي ترقی کوي لهلهاتے ہوئے لهلهاتے مين هوا کی وجہ سے لہرانا د هوا په وجه خوځيږي ته لهلهاتے او دغه شان دغه باغونه کې چې کوم فلاور بوټي دي هغه ټول هوا سره خسته خوځيږي او خسته منظر شو کوي میرا پیارا وطن میرا پیارا وطن زما خوږ وطن زما خوږ وطن بیا وی ګوره اس کې چشمه جواب دغه چې کوم چشمي دي چشمي هغه چې کوم ځای نه اوبروزي لکه چینی چې موږ ورته وایو هغه ته چشمي وای دغه چې کوم چینی دي هغه سری تازه دي نیا دي جوا څه ته وای جوا مين تازه یا نیا اسمه نهر روا هغه چې کوم نهرونه دي روا مين جاری هغه نهرونه روان دي جاری دي بهيږي جنگل اور وادی او زنگل چې وادیان دي زید زنگلی هم یادي او وادیان هم یادي ویلیز اس سے اچھی کہا د دین نور خسته کم دی د دین نور مزناک کم دی میرا پیارا وطن زما خوږ وطن زما خوږ وطن ٹھیک ده کنه بیا وی ګوره یہ وطن ہے میرا دا وطن چې دا زما دی سیدا میں ہوں اس پہ فدا میں ہوں اس پر فدا زبدی باندې فدا مطلب قربانی یم ځکه چې دا زما وطن دی زما خاور دا زما کنټری ده اس پہ رکھ کے خدا او اللہ بدی باندې وساتا سشه اپنی رحمت صدا ہمیشہ خپل رحمت پہ وساتا صدا مين ہمیشہ بدی وطن باندې ہمیشہ اللہ تعالی رحمت وساتا صحیح ده کنه میرا پیارا وطن زما خوږ وطن زما خوږ وطن دا هغه نظم چالي کله او سیماب اکبر آبادی دا نظم چې چالي کله هغه نوم دا دی صحیح ده دلته لاست کې لیکل دی تاسو بدی باندې پوښی وي صحیح ده کنه دغه ترانسلیشن مو شو او د چې کوم مطلب مشکل الفاظ او هم تاسو دلته لیکلي تاسو کتلی شي بیا راځي ګوره हमने सीखा मंग से ذکر मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है زما وطن هر زما هر سدي خیال دې مطلب کوچري دا وطن وی نو دې کې زما هر سدي کنه زما دولت هم دې زما عظمت هم دې زما جنت هم دې زما خوشالیم ده هر یو سي زما وطن دې او کوچري زما کنټري نیوي زما خدا خاور نیوي زما دا وطن نیوي نو زه بس کوم نو زه کوي چې मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है زما وطن زما هر سدي ٹھیک ده کنه بیا وی मेरे वतन के नजारे बहुत خوبصورت ہے زما د وطن د نظاری سدي ډېری خوبصورت دي خسته جنگلات دي پکې وادیان دي پکې باغات دي پکې خسته لهلهاته ہوئے فلاورز پلانټس دا ټول سيزونه متخکاری نو دا وګوره خسته نظاری دي پکې باغونه وغیرہ ټول پدې کې شامل شو ٹھیک شو نیکسٹ وګوره ٹہرے اور بتائے کوېسچن کې وطن के दरिया कैसे है د وطن دریا څنګه دي جواب ورته لیکل شي وطن के दरिया बड़े और ताजगी से भरे हुए हैं د وطن چې کومي دریاګانې دي غټي غټي دي او د تازګي نه ډک دي صحیح ده کنه بل کوېسچن وي وطن के बारे में क्या दुआ मांगी गई है وطن باره کې څه دعا غوښتل شوې ده صحیح ده کنه جواب ورته لیکل شي چې وطن के बारे में ये दुआ मांगी गई है कि अल्लाह ताला इस वतन को हमेशा अपनी रहमत में रखे صحیح ده وطن باره کې دا دعا غوښتل شي چې الله تعالی دی وطن دی دا وطن همیشه په خپل رحمت کې او ساته مطلب رحمت به همیشه او خپل ٹھیک ده کنه دا جواب شو دا شو راځو نیکسٹ پیج طرف ته دا د دې لیسن سبق شو اوس د دې پیج نمبر 75 طرف ته راشي د دې نظم ایکسرسایز راځي ایکسرسایز ته اردو کې سوې مشق صحیح ده بدی باندې دغه نظم ایکسرسایز مشق پروت راځو ګوره د کې سوې لومبه نه الفاظ سنوي الفاظ د کول دي فسوي دیه ہوئے الفاظ کې معنی سمجھے الفاظ را کړی دي د دې په معنی باندې ځان پوي کوي زبانی صحیح ده الفاظ معنی ګوره پلنا پولنا ستوي ترقی کرنا یا بڑھنا دا دوه معنی تاسو یادولې شي تاسو لیکل شي ترقی کرنا یا بڑھنا صدا صدا څه مطلب دی همیشه همیشه فدا فدا مين قربان ٹھیک ده بل راځي روا روا مين جاری چې روان وي عظمت عظمت څه ته بلندی یا شان بلندی یا شان ته سوې عظمت دا دوه معنی تاسو لدر کړی وي چې کوم یو هم تاسو ذهن کې کینی تاسو آسان وي یادوي صحیح ده کوچر یو د نه هیر شي چې بل درته یادوي بل وی لهلهانا لهلهانا وی هوا سے هلنا د هوا سره خوځیدل دي ته وی لهلهانا
नेक्स्ट राजी आपने क्या समझा تاسو صحیح زده کړل دا به تاسو مونږ ته وایي صحیح ده تاسو مونږ ته په کمنټ کې وایي چې آیا تاسو سبق کې صحیح زده کړل وګوره زه تاسو ته ډایرکټ وایم دی مطلب دا دی چې مونږ د سبق کې دغه زده کړل چې د خپل وطن سره محبت کول پکار دي داغي بدرد نه دي کول پکار داغي هر یو چیز خیال ساتل پکار دي کو وطن وی زمونږ عزت عظمت جنت ارسب یو کو دا نه وی نو دا یو چیز باندې ټیک ده کنه نو ځکه خپل کنټری خپل وطن خپل ملک هر چاته ګران دي نو داغي خیال ساتل پکار دي هغه سره مینه ساتل پکار دي صحیح ده غداری کول سره نه دي کول پکار خپل خاور سره بل لازم ګورات سیکنډ نمبر نظم के मुताबिक हर मिसरे को पूरा कीजिए नظम मुताबिक हर मिसरी دا سکی پورا کړي دا سبق وګوره دا ما مصری دي دا منګه دی پیج کې شاته پیج کې ویری اوس ته ګورئ صبر لیکي دلته صحیح ده تاسو ورته ګورئ मेरी इज्जत है ये मेरी इज्जत बोली کوي دی کی बल बसोली کوي मेरी عظمت है ये عظمت بولی کوي او بل بدل ته ولی کوي چې मेरी دولت है ये سوري دلته मेरी دولت है ये او دلته عظمت ولی کوي मेरी दौलत है ये मेरी عظمت है ये او دلته بولی کوي मेरी जन्नत है ये صحیح ده मेरी इज्जत है ये मेरी दौलत है ये मेरी عظمت है ये मेरी जन्नत है ये ٹھیک ده بل بس لاندې مصر ولی کوي چې ये वतन है मेरा मैं हूँ इस पे फिदा او इस पे रख के खुदा अपनी रहमत सदा सदा मीन हमेशा दामशो नेक्स्ट राजी 3 नंबर दिए हुए सवालों के जवाब लिख के कम सवालात राकड़ी दी यदि जवाबात लिख के वतन को जन्नत क्यों कहा गया है वतन तो जन्नत वली वेले शे वतन ते वही दलता जन्नत वली वेले दे बदीन नजम की सही दा यदि जवाब बोली कई ची जवाब नंबर 1 वो बोली कई ची वतन को जन्नत वतन में मौजूद खूबसूरत वतन में मौजूद खूबसूरत नज़ारों की वजह से कहा गया है वतन ते जन्नत زکه ویل دی بدی نظم کی چې وطن کی کم خسته خوبصورت نظاری دي هغه په وجه دیتا جنت ویل دی دا د دې جواب شو دا شان خسته طریقې سره جواب لیکي رائټینګ صفه لیکي صحیح ده بیا راځي پیج نمبر 76 تی خراشی ورپسې راځي ګوره بل سوال دی چې اس نظم में باغ से क्या مراد है بدی نظم کی باغ څنګه سم مراد دی وای جواب بولی کې چې جواب نمبر 2 یا بی اس نظم में باغ से مراد इस नज़म में बाग से मुराद हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है ٹھیک شو بدی نظم کی د باغ نه مراد ده زمون خوږ وطن पाकिस्तान دا د دې جواب شو بل کوېسچن راځي جیم نمبر آپ اپنے وطن کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں وای تاسو د خپل وطن لپاره څه دعا غواړئ جواب نمبر 3 یا جیم بولی کوي چې हम अपने वतन के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारा प्यारा वतन हमेशा शाद व आबाद रहे ठीक शो दा जवाब शो हम अपने वतन के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारा प्यारा वतन हमेशा शाद व आबाद रहे موږ د خپل وطن لپاره دعا غواړو چې زموږ وطن همیشه شاد و آباد وي صحیح ده کنه دا جواب شو دین علاوه تاسو بل دعا هم دی کې لیکل شي غوښتل شي بل راځي مل کر کرے بات तो वही सलोरम नंबर ग्रो बनाए और ग्रो का हर रुकन अपनी पसंद का एक शेर सुनाए सही ना क्लास की तासो कई ग्रो जोड़ कई ग्रुप जोड़ कई او د ग्रुप هر یو کس مطلب خپل د خوخي شعر یو بل ته وایي صحیح ده کنه دا تاسو اکټیویټی دا ټول
स्टूडेंट दा वोके सही दा सर बस तासु प्रैक्टिस हुई। इंजम नंबर राजी दी हुई तस्वीर किस तकरीब की है? आपको इस तकरीब में क्या बात अच्छी लग रही है? आपको मौका मिले तो आप किस तरह तकरीब मनाएंगे? विदालान दी चिकम पिक्चर राकड़े दा सबारा के दे दा तकरीब सही दा او تاسو به دې تقریب کې کوم خبره مطلب خطر تخکاری او کچری تاسو ته موقع ملاوي شي نو تاسو به دا تقریب څنګه مناوي صحیح ده کنه نو تاسو دې ته کتل شي چې دا تقریب سباره کې دی دا د انډیپندنس ډے د باره کې دی تاسو پکچر ته غور سو ګور ماشومان دي جنډي لاس کې نیولې دي دغه شان دغه کم دا ریبن غوندي دي دایم سره ته چولې دي فلیګونه چت کړي دا شان جامیم خسته شنیشنه چولې نو دا کم حالت دی دا انډیپندنس ډے مناوي کنه خیال دم دی انډیپندنس ډے 14 اگست 1947 صحیح 14 اگست انډیپندنس ډے 14 اگست مناوي صحیح ده کنه لکه سلیبریشن کوي سلیبریشن مین منانا نو دوی 14 اگست مناوي ځکه دا هغه تقریب دلته مونږ ته شو کوي نو دلته تاسو وګورئ چې دی کی مطلب تاسو کوم خبره خوښ شو نو دی کی زموږ دا ډېر خوښ شو چې یہاں छोटे छोटे बच्चे मौजूद है सही ده और उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया हुआ है دلته ماشومان واړه ماشومان موجود دي او دوی د پاکستان جنډا اوچته کړی د خوځي د شان ریبن هم چولې دي او خپل خسته شنیشنی کپڑے هم چولې دي نو دا خبره پکې زمون خوښ شو چې ډیره مزه کوي دا سیزو نو موږ له هم پکار دي چې دا انډیپندنس ډے مناو کو 14 اگست د خپل د وطن د خپل کنټری د خپل ملک د ازادۍ ډے صحیح ده نو هغه مناول پکار دي صحیح طریقې سره قرانه پکې ندی کول پکار صحیح ده درز دروزه خو دي خدا سيزونه پکې ندی کول پکار دین علاوه موږ پکار دي چې یو دوه رکعاته نفل سره وکي او د الله تعالی شکریا ادا کی بس دغه طریقې سره تاسو له پکار دي چې مناو کوي صحیح ده بل پکې راځي سوې راځه پیج نمبر 77 تا लफ्जों का खेल सही ना चल लफ्जों में खेल ले सविश दी हुए लफ्जों में से छोटी ये वाले और बड़ी ये वाले लफ्ज अलग करके नीचे खानों में लिखे अल्फ लांदी लफ्जों ने राकड़ी दी हुई बदी की कम छोटी ये वाला दे और कम बड़ी ये वाला दे अगर तासु जुदा जुदा के लांदी खानों की वो लिखी गोरा वाला लाठी की राकड़ी दी गोरा तेल तीर पीला शेर मेल कील पैर बीन صحیح ده دا وډونه راکړي دي نو ګوره छोटी ی والا بدی کې ولیکي او بڑی ی والا بدی کې ولیکي نو موږ تاسو دا پیژنې چې موږ بسنګ پیژنو دي کې छोटी ی استعمال شوی دا یا دي کې بڑی ی استعمال شوی دا ځکه دې ټول کې ی استعمال شوی دا خدا سي پته نه لګي نو تاسو به دا یاد کړئ د دې مطلب دا دی چې کم ټکی کې هغه د برا چې زبر یا زیر نه وی راغلي صحیح ده یا زبر پر راغلی وي یا اسم نه وی راغلی د دې مطلب دا دی هغه کې بڑی ی یوز شوی دا او چې په کم ټکی کې دا زیر راغلی چې کوم ټکی دا ور دي کوم زیر دی دی کوم زیر دی دی کوم زیر دی او دی کوم زیر دی د دې مطلب دا دی کې چوټي یوز شوی دا صحیح ده دی کې چوټي راځي او په کوم کې چې سنشتا مطلب ساده دی او په کوم کې چې زبر راغلی دی ګورک میل صحیح ده او پیر دا ګوره بدی کې سره زبر یوز شوی نو دی کې بڑی یې استعمال شوی ده ښه دین علاوه تاسو راشي ګوره دا یو نوٹ درکړی دا هم تاسو ریډ کولای شئ دا تاسو ځخه مطلب کو چلی دا خبره تاسو نه هېریږي تاسو دلته کتلای شئ ګوره دلته بیان کړی دی چې سوي چې बच्चों को बताए कि बड़ी ये से माकबल हर्फ पर जबर हो या कोई अलामत ना हो तो ये बड़ी ये होती है सही माशुमान तो हुए कुछ शरीफ हर्फ बानी जबर राशि या इसम नहीं ना बड़ी ये इस्तेमाल शी हुई और ये से कबल ये से माकबल हर्फ पर जेर हो तो ये छोटी ये होती है और को चलते ये सारा जेर रागले भी ना छोटी ये इस्तेमाल शी हुई सही ना बदी बानी तासु دا रीड کوي صحیح ده اوس دلته راځو دلته لیکو چې بده کې کم کم ټکی راځي دا به تاسو لیکئ छोटी ये वाला कम कम टिकी दी गोरा वर्ते दलते बोली कई ची कम छोटी ये वाला कम टिकी दी वो बोली कुछ ये उदा दे गोरा तीर زیر راغله کنه دا سری دا छोटी ये دلته استعمال شوی ده بل پیلا دې کې استعمال شوی ده پیلا او بل سری بل پکې دی ګوره کیل دې کې چوټي راغلي او بل پکې دی بین بل پکې دی بین دې کې چوټي استعمال شوی ده دا وشو بڑی یې په کوم کې استعمال شي تیل دا بولی کوي اسم په نشته نه مطلب دا دی کې بڑی یې ده او بل پکې سره ګوره شیر او بل پکې سره ګوره زبر راغلی میل نو دې کې بڑی یې ده ښا کوم ځای کې زبر راشي کې بڑی استعمال شوی وي دلته زبر دی پیر بولی کوي
ٹھیک شو دی کی بڑی یوز شوی دا. نیکسٹ راضی قواعد سی کے قواعد از دا قول دی گورا دی ہوئے جملے غور سے پڑھے. ان میں فاعل کو سرخ، مفعول کو سبز اور فعل کو نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے. دا جملے غور سره وایي. صحیح دا ریڈ کئی او بدی کی فاعل سرخ تے، مفعول سبز او فعل رنگ نیلے رنگ سره نمایاں کړي دي. نو ګورا اکرم نے سام کو مارا. اکرم څه شو؟ فاعل شو. سام څه شو؟ مفعول شو. او مارا څه شو؟ فعل شو. صحیح دا فاعل چې سو کار کوي مطلب، او مفعول پچا باندې کار کیږي. صحیح دا او مارا فعل چې سو کار کوي. صحیح دا. نو دلتا راضی گورا 7 نمبر دی ہوئے جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول الگ کر کے لکھ کے. جملی راکڑی دی بدی کی فاعل، فعل اور مفعول جدا جدا کے ولی کئی گورا. تاسو دی نوٹ تا پہلے گورا دلتا بیا تاسو لا نوٹ در کرے گورا. بچوں کو بتائے کہ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے. ہاغا لفظ چی آغا دیو کار کولو والا ظاہر کی اگی تبسوی فاعل. ایسا لفظ جس پر کسی کام کا اثر پڑ رہا ہو اسے مفعول، اور جو کام ہو رہا ہو اسے فعل کہتے ہیں. آغا لفظ چی بکم کار بانی اثر پریوزی اگی تبسوی مفعول، او کم کار چی روانی کم کار ہو رہا ہو کم کار روانی اگی تبسوی فعل. جیسے فاطمہ نے کتاب پڑھی. دا گور ایگزامپل کر کرے. نو اس جملے میں فاطمہ فاعل، کتاب مفعول اور پڑھی فعل ہے. فاطمہ فاعل، کتاب مفعول اور پڑھی فعل ہے. ٹھیک دا. دغشان راشی دلتا گوری. زہرا نے بلی کو دودھ پلایا. صحیح دا یو جملہ دادا. فاطمہ نے مرغی کو دانا کھلایا. بابا جی نے بچے کو پیار کیا. لڑکوں نے کرکٹ کھیلی. دی جملے کی ووس منگے دلتا فاعل، مفعول او فعل دا بسکو جدا جدا بکنو. پہلے نہیں کس رازی زہرا فاعل سدے دا پکی فاعل لے. صحیح دا. او بیا پکی بلی دا پکی سدے دا پکی مفعول لے. بلی دا بدی کی ولی کی. او بیا پکی سدے پلایا، پلایا پکی فعل لے. صحیح دا کارچ پچا کی. او بل رازی یا دویم جملہ رازی فاطمہ نے مرغی کو دانا کھلایا. فاطمہ چشوا دا فاعل شو. او دی کسی کلے شی دی کی مرغی ولی کئی مفعول پکی مرغی شو. او کھلایا پکی شو فعل شو. بل رازی گورا بابا جی نے بچے کو پیار کیا. بابا جی پکی شو فاعل شو. بچے پکی مفعول شو. او پیار کیا پکی شو فعل شو. پیار کیا. ٹھیک شو. بل رازی لڑکوں نے کرکٹ کھیلی. نو لڑکوں پکی فاعل شو. کرکٹ پکی مفعول شو. او کیلی پکی شو فعل. داو شو. ازو پیج نمبر 78 تا 78 نمبر پیج تراشے ہوئی پڑھیے. ریڈ کی تاسو 8 نمبر شعر کو آہنگ سے پڑھے پھر اس کی نثر پڑھے. صحیح دا. دا شعر نکڑی دا آہنگ سرا خسته صحیح طریقې سرا یو شان تلفظ سرا دغه سره وای او بیا دغه نثر هم وای. نثر څه ته وی؟ لکه شعر جدا انداز وی او سبق چې کوم سبق وی لکه د سبق په شان هغه ته موږ نثر وایو. لکه سمپل ریډینګ په شان یو سبق وی هغه ته نثر وای. او شعر چې وای نو هغه لکه سره صحیح انداز سره وای او آهنگ سره وای. ګورا میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ. صحیح دا. دا پکې راغلی دی. نو دا ګوره تاسو صحیح دغه سره وایي. ګوره دا آهنګ سره موږ ویلو. اوس دا تاسو نثر سره څنګه وایي چې یہ میری عظمت ہے، یہ میری جنت ہے. دا نثر فارم شو. صحیح دا. بیا راځي یہ میری عظمت ہے اور یہ میری جنت ہے. خیال هم دی دې ته نثر وایي. بل څه ګوره باغ اولے پلے لہلہاتے ہوئے. دا آہنگ سره شو شعر. او دا چې تاسو شعر نثر سره وایي اس کے لہلہاتے ہوئے باغ اولے پلے. صحیح دا. اس کے لہلہاتے ہوئے باغ اولے پلے دا شان تاسو ویلې شي. بل وای اس پہ رکھ کے خدا اپنی رحمت صدا. دا آہنگ سره ویلو. نثر کې وسنګ وای خدا اس پہ صدا اپنی رحمت رکھے. دا نثر فارم شو. ٹھیک شو. کچھ نیا لکھے سنوی لکل دی. 9 نمبر اپنے گھر کا مکمل پتہ خوش خط لکھے. د خپل کور مکمل پتہ خوش خط طریقې سره ولیکي. لکه دغه خپل پته تاسو ټول سټوډنټ لیکلی شي. بدی کې صحیح ده. لکه بدی کې سلور خبرې وي چې بدی خپل پته کې شهر کا نام صحیح ده. چې کوم خار دی دا غینوم پکې وي. محلے کا نام محله چې سا کم یو دا محلے کا نام دا پکې وي. دین علاوه گلی کا نام اکستا د کوشي چې کوم نمبر دی صحیح ده هغه نیم. او بل پکې لیکلی شي چې ګر کا نام. بل پکې لیکلی شي چې هاوس نمبر مطلب سوم نمبر کور دی. نو دا سلور سیزونه به دې پته کې مست وي. صحیح ده. نو هر یو سټوډنټ پکې خپل لیکلی شي. موږ به یو اگزامپل کې واخلو شهر کا نام. صحیح ده. لکه زه به شهر واخلم چې پېښور شهر. پېښور شهر. ٹھیک شو. بیا پکې ګوره پته کې زه لیکم چې محلے کا نام. محلې نوم پکې اچوم. محلې نوم پکې اچوم. ګوره هر اگزامپل زه ولیکم چې حسین آباد
دا محله نوم پکې واچول. ټیک شو. بل پکې ګوره گلی کا نام، د گلی نوم پکې اچول شي زویم چې گلی نمبر، گلی نمبر 4 صحیح ده. دین علاوه هاوس نمبر، هاوس نمبر هم پکې اچول شي چې هاوس نمبر 7. لکه دا مکمل پته چې تاسو لیکي داسې حساب سره لیکل شي. دا تاسو لا یو پریکټیس لپاره درکړی چې دا هم تاسو یاد کړئ. ټیک شو. نو بیا دې کې چې بیا د چا کور دی دا شان گلی نمبر دا هاوس نمبر او د چا کور دی د پلان کی لکه زه بولی کوم چې ایکس واي زد د دې کا سکور دی هغه ته د سیزه ورکول دي. نو دا پته شو. ټیک شو. هر سټوډنټ جدا جدا خپل ولیکي. ایکس واي زد مين چې هر څه پکې تاسو لیکل شي لکه زه وسو لیکم کنه نو ایکس واي زد ما ولیکل. आओ करें काम 10 नंबर अपनी पसंद के किसी मौजू पर 5 से 7 जुमलों की तकरीर करें. د خپل خوخي یو موضوع باندې تاسو یو تقریر ولیکئ چې هغه په 15 نه 9 جملو کې مشتمل وي. صحیح ده. 15 شپږ جملې وي. نو ګوره تاسو ډیر مضمونونه ویلي په دې کتاب کې هم مونږ ویلي چې تاسو کم کس خوښ وي لکه چې څه موضوع وي ښه. کو چېرې تاسو کرکټ خوښ دی هغه موضوع باندې تاسو یو تقریر ولیکئ. کو چېرې تاسو فوټبال خوښ دی، کو چېرې تاسو دین علاوه یو پلیر خوښ دی. صحیح ده کنه. تاسو فار ایگزامپل قائد اعظم خوښ دی، دا سبقونه مونږ ټول ویلي دي هغه باره کې ولیکئ. یا تاسو علامه محمد اقبال خوښ دی هغه باندې یو تقریر ولیکئ. دین علاوه زمونږ چې کوم خپل لیډر دی عظیم لیډر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کو چېرې هغه باندې تاسو تقریر لیکئ بالکل لیکل شي. نو 15 شپږ لاین جملې سنټنسز په هغه باندې لیکل شي. نو دا تاسو لپاره یو اکټیویټي د سټوډنټ. صحیح ده. او زه به ته طریقه کار وخم. کو فار ایگزامپل تاسو تعلیم باره کې لیکئ نو تعلیم باره فار ایگزامپل زه به تعلیم واخلم نو ګوره تعلیم کی اهمیت دا ټاپک نوم شو. نو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب صدر، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جی ہاں جناب صدر، تعلیم سے مراد سمجھنا، آگاہ کرنا، جاننا. اس کے بعد جناب صدر وہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی اور تعمیر کی بنیاد ہے کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. دغه شان سره 15 شپږ سنټنسز به تاسو ولیکئ د تعلیم باره کې. او تاسو د هر چا په کریکټر مطلب خپل چې هر یو موضوع وي تاسو هغه باندې تقریر تیارولای شئ. ښه ما تاسو ته ټاپک خو د علامه اقبال، قائد اعظم، پروفیټ صلی الله علیه وسلم دین علاوه تاسو چې کوم داسې پسندیده ټاپک وي تاسو پکې شاملولای شئ. صحیح ده کنه. همدغه سيزونه موږ په دې بوک کې ویلي دي علامه محمد اقبال، قائد اعظم، نور داسې کریکټر ټول موږ ویلي دي. صحیح ده. چې تاسو کوم یو موضوع خوښیږي هغه باندې تاسو لیکلای شئ. دا تاسو د ټول سټوډنټ اکټیویټي یو ټاسک شو. ټیک شو. مست به کوي. ښه ان شاء الله دې پورې سبق ختم شو، کمپلیټ شو. امید لرم تاسو به دې باندې پوه شئ. بل ویډیو کې بیا تاسو له درکو چې کوم سبق نمبر 13 دی او مل کې درخت لگائے دا به تاسو له درکو. زموږ ویډیو کمپلیټ شو. کو چېرې ویډیو مو خوښ شي وي چینل سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ. د خپل مور پلار خدمت کوي. موږ ته هم دعاګانې کوي. موږ لره کې اجازه. الله حافظ.